جب ہم ان کو اپ اسکل کریں گے، ایک بلاک چین ڈیولپر کی منیمم سیلری ہی $10,000 سے شروع ہوتی ہے، تو آپ امیجن کریں اس کا اکنامک ملٹی پلائر ریمیٹنس پہ کتنا ہوگا، پاکستان کی جی ڈی پی کس طرح گرو کرے گی، اس کا ایک پورا اکنامک ملٹی پلائر افیکٹ ہے. یہ تو آپ نے ہماری بلاک چین کا جو ذکر کیا نا بلال، سوری ٹو انٹرپٹ، میں نے بھی اپنے انٹرو میں اس کا ذکر کیا. آئی ووڈ وانٹ یو ٹو ایلیبوریٹ مور آن دس کہ یہ جو بلاک چین ہے یہ صرف کرنسی کی حد تک نہیں، بیونڈ کرنسی کیا کیا رول پلے کر سکتا ہے، ذرا وہ بتائیے پلیز. دیکھیے کرپٹو جو ہے نا وہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، جو بلاک چین ایکچولی وہ یس. بیوٹیفل ٹیکنالوجی ہے جس پہ کرپٹو بلڈ ہوئی ہے، جس پہ آگے RWA جس کو ہم ٹوکنائزیشن کہتے ہیں، جو USA کا سٹانس ہے، جو دنیا کے سب سے بڑے ایسٹ مینیجر ہیں بلیک راک، وہ بات کرتے ہیں ٹوکنائزیشن کی، جہاں پہ ہم اپنے ان لیکوڈ ایسٹس جو اس وقت ہماری حکومت کے ہیں ان کو ہم لیکوڈیٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں، ہم ریز کر سکتے ہیں. ہمیں خالی IMF اور ورلڈ بینک کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دیر آر ادر ویز جہاں پہ ہم اپنے نیچرل ریسورسز کو ٹوکنائز کر کے ملک کا بینیفٹ کر سکتے ہیں. تو بلاک چین کی ٹیکنالوجی دیکھیں، ہر ٹیکنالوجی میں بیڈ ایکٹرز ہیں، ٹھیک. بٹ آپ ٹیکنالوجی کو پینلائز نہیں کر سکتے. تو ٹرو. ایکچوئل ٹیکنالوجی جو ہے وہ بلاک چین ہے، وہ امیوٹیبل ہے، وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، اس کو آپ گورنمنٹ ایفیشنسی میں یوز کر سکتے ہیں. ایلون مسک نے جو USA میں ایک ڈاج ڈپارٹمنٹ بنا ہے، ڈپارٹمنٹ آف اکنامک ایفیشنسی، اس میں بلاک چین کی انٹیگریشن کرنے کی بات کی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، جس سے کرپشن کم ہو جائے گی، اس سے ویزیبلٹی زیادہ ہو جائے گی. تو آپ ہماری اکانومی جو ہے اٹس این ایگریکلچر اکانومی، اور ہم اپنے فارمرز کے لیے اور یہ دنیا میں ہو رہا ہے کہ بلاک چین کی انٹیگریشن ہوئی ہے، صحیح. جہاں پہ آپ ڈی سینٹرلائز فائنانس لے کے آ سکتے ہیں، جہاں پہ آپ لینڈنگ آسان کر سکتے ہیں. اچھا. تو دیر از اے لاٹ دیٹ کین بی ایگزیکٹلی. ڈن ان پاکستان. یہ بتائیے، کیونکہ ہم نے شروع میں جیسے کہا کہ ایک حکومت کی طرف سے ماضی میں اس پہ پابندی لگانے کی بات ہوئی ہے، جو بھی اس حوالے سے مسکنسیپشنز پائے جاتے تھے وہ ہم نے دیکھا، لیکن ابھی بیریئرز کیا نظر آتے ہیں؟ پاکستان کیسے ایک کرپٹو فرینڈلی کنٹری بن سکتا ہے؟ بیچ میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ بہت زیادہ پبلک کنسرنز جو آتے ہیں یا کرٹیسزم آتا ہے، وہ آتا ہے کہ جناب اس کو لے کے، کرپٹو کرنسی کو لے کے بہت زیادہ اسکیمز ہوتے ہیں. So what is a council doing to, create that sort of awareness? دیکھیں اگین اسکیمز اور یہ سب کچھ ہر انڈسٹری میں، کس میں ٹھیک. نہیں ہے. مجھے لگتا ہے پاکستان اور کرپٹو دونوں ایک چیز میں کامن ہے، دونوں سفر کرتی ہیں بیڈ PR سے. ٹھیک ہے. کرپٹو میں بھی 0.02% جو ہے نا، جو جتنی illicit ایکٹیویٹی ہے، یا یہ جو کہتے ہیں منی لانڈرنگ ہو گئی، یہ 0.02% کرپٹو کے اندر ہے، باقی سب ٹریڈیشنلی ہے. سو آئی تھنک اٹس اے بیڈ PR ایکٹیویٹی، اور پاکستان اس سے بہت زیادہ بینیفٹ کر سکتا ہے. اگر ہم رائٹ لیجسلیشن لے آئیں فیٹف کمپلائنٹ، تو اس سے ہم اپنے کافی زیادہ مسئلے حل کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت بڑا ایک بجلی کا مسئلہ ہے، جو ہم IPPs کو کیپیسٹی پیمنٹس کرتے ہیں. دیکھیں وہ بجلی آپ ویسے ہی انڈسٹری کو نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کے لیے آپ کے پاس ڈسٹریبیوشن نہیں ہے، کیپیسٹی کے مسئلے ہیں، ہمارا گریڈ اپ گریڈ ہونے والا ہے. تو وہ جو ہم ایک بجلی بن رہی ہے، ایک چیز جس کو ہم پے کریں، ہم وہیں پہ جا کے بٹ کوائن مائننگ کے سیٹ اپس لگا سکتے ہیں، اور ہم اس لائبلٹی کو، اس ایکسپینس کو اپنی گورنمنٹ کی بیلنس شیٹ میں ایک ایسٹ بنا کے پیش کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اتنی بڑی یہ مارکیٹ ہے جہاں پہ آلریڈی کرپٹو ٹریڈ ہو رہا ہے، تو ہم ایک اچھے فیوریبل ٹیکس انفراسٹرکچر، ایک ٹیکس رجیم لے کے آ سکتے ہیں، جہاں پہ جو لوگ اپ سائٹ انجوائے کر رہے ہیں، جو ابھی ریگولیٹڈ نہیں ہے، ہم اف اینی تھنگ یہ ریگولیشن سے تو کنزیومر پروٹیکشن آئے گی. ہم فیٹف کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم کہیں واپس گرے لسٹ میں نہ چلے جائیں. تو this is extremely positive, and especially when other countries in the world are doing, then why should Pakistan stay behind? یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ اٹس آل اباؤٹ ریگولیشنز. تو کاؤنسل آبویسلی باقی دیکھیں اداروں کے ساتھ سوری بھی میں آپ کی کام. بات کاٹ رہا جی ہوں. جی. You have to understand the power of signing the right regulation. ایگزیکٹلی. بالکل The ٹھیک ہے. power of just of a pen signing on the right piece of paper کیا پروڈیوس کر سکتا ہے؟ یہ وہی چیز پروڈیوس کر سکتا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ جب ہمارے فری لانسر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ایک ایکس اماؤنٹ کما رہے ہوتے ہیں، بٹ جیسے ہی وہ یورپ جاتے ہیں یا سین فرانسسکو جاتے ہیں، ان کی انکم 10x کیوں ہو جاتی ہے؟ وہاں پہ ایسا کیا جادو ہے؟ وہاں پہ ان کو ماں باپ کی دعائیں زیادہ لگ رہی ہیں؟ نہیں، وہاں کا انیبلنگ انوائرمنٹ ٹھیک ہے، وہاں کی پالیسیز فیوریبل ہیں جو فلرش کرتی ہیں. اینڈ دیٹ از وائی دا کاؤنسل از ہیئر، اینڈ دا گورنمنٹ وانٹس ٹو بی دیٹ وہیکل جو ہنڈرنس نہ کرے، جو کہ
हेल्प करे हमारे यंग यूथ को, यंग एंटरप्रेन्योर्स को फ्लरिश करने के लिए, क्योंकि फिर पाकिस्तान का मैप और पाकिस्तान लीड करे ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा इशू ये है कि वो रेगुलेशंस नहीं, दी राइट रेगुलेशन, किस तरीके से आप उसको लेकर चलते हैं, वो इन्वायरमेंट कैसे आप प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें आई एम श्योर दैट्स व्हाई यू आर हियर, तो इसको लीगलाइज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए क्या काउंसिल की तरफ से, ऑब्वियसली दीगर इदारे भी इसमें आपके साथ चल रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी है और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सो क्या कोई फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है अभी? फ्रेमवर्क पे काम हो रहा है। ओके। अगेन देखिए, हम इसको एक्सट्रीमली रिस्क मिटिगेटेड वे से कर सकते हैं। हम्म। हमारे पास फेल होने की या कोई एक्सपेरिमेंट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो देखिए, वी डोंट वांट टू री इन्वेंट द व्हील। ये ऑलरेडी 30 से 40 मुल्कों ने ऑलरेडी रेगुलेशन, अच्छी रेगुलेशन ले आए हुए हैं। तो हम कंसल्टेशन फेज में इस वक्त, हम बाकियों के एक्सपीरियंसेस से देख रहे हैं, उनकी गलतियों से देख के पाकिस्तान फर्स्ट अप्रोच में लेके आना चाहते हैं अपनी रेगुलेशन। ठीक है। अच्छा बिलाल, ये भी बताइएगा एक बड़ी दिलचस्प किस्म की रिपोर्ट, क्योंकि हम तो बहुत सारी चीज़ों में जहां हमें बहुत आगे होना चाहिए था, विद द काइंड ऑफ पॉपुलेशन वी हैव, हम बहुत पीछे नज़र आते हैं। और वो दिलचस्प मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो लोग जिनके ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं, हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जो खारिज हैं, जो दहशत गर्द हैं, वो रिपोर्ट कहती है कि जनाब वो ज़्यादा क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी यूज़ करते हैं, वो जो अपने फ़ंड्स हैं वो इसकी मदद से इकट्ठे कर रहे हैं, और पाकिस्तान जो है जहाँ पढ़ी लिखी आवाम है वो बहुत पीछे हैं। अब क्यों ये वो यूज़ कर रहे हैं? वो कहते हैं कि जनाब इसको मॉनिटर ही नहीं किया जा सकता, सो दिस इज़ वे ईजियर फॉर देम। सो इस चीज़ से किस तरीके से बचा जाएगा कि मॉनिटर हो रहा है नहीं हो रहा है, वो उस पर क्या काम होगा? देखिए, अगेन दिस इज द रॉन्ग नैरेटिव, क्योंकि ब्लॉकचेन वाहिद एक ऐसी चीज है जो पब्लिक है। ये सब पब्लिक डेटा हम्म। अवेलेबल है। तो अगर आप राइट पॉलिसीज इन प्लेस लेके आएंगे, अभी तो पॉलिसी नहीं है, तो जैसे ही सही। लेके आएंगे, यूएसए में मॉनिटरिंग है, यूरोप में मॉनिटरिंग है, तो आप जब सारे स्टेक होल्डर्स के साथ करेंगे, के साथ काम करेंगे, उन सारी सॉफ्टवेयर्स के साथ काम करेंगे, उन सारी लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के साथ काम करेंगे, तो आप फौरन ये चीजें रोक सकते हैं। हम्म। अच्छा, अब आप ज़ाहिर है फ्यूचर आउटलुक भी देख रहे हैं कि अगले 5 साल में, 4 साल में किस तरीके से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, पॉलिसी भी ला रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। आपने जैसे जिक्र किया कि क्रिप्टो इकोसिस्टम जो है वो पाकिस्तान में कैसे क्रिएट होना है। व्हाट्स योर सिंगल मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट जो जिस पे आप पर्सनली काम करना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो और ब्लॉकचेन? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मेरे दो तीन मेन, बहुत पैशनेट हूँ मैं इन चीज़ों के बारे में। मेरे लिए ये बहुत बड़ी मुल्क के लिए खिदमत होगी कि ये जो बिजली का हमारा एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, वो पैसा जो हेल्थ केयर में लग सकता है, जो डेवलपमेंट में लग सकता है, जो एजुकेशन में लग सकता है, वो पैसा जो हम एक कैपेसिटी पेमेंट्स में दे रहे हैं, अगर हम उससे बिटकॉइन माइनिंग यूज़ करके इस मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, इस मुल्क में डॉलर आ सकते हैं, और वो एक एक्सपेंस आपकी बैलेंस शीट में अगर लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो सकता है, दैट इज़ एक्सट्रीमली क्लोज टू माई हार्ट। ये यूथ, ये असेंशली काउंसिल बनी है सर्व करने के लिए। दिस इज सर्विंग बॉडी टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान, दिस इज अ फैसिलिटेटिंग बॉडी फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान, दिस इज एन इनेबलिंग बॉडी फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान। उस यूथ को डायरेक्शन देने के लिए, उस यूथ को बताने के लिए कि अच्छे इंटरनेट कनेक्शन और वाईफाई से आप दुनिया पे सही। कब्जा कर सकते हैं, आप दुनिया में लीड कर सकते हैं। मैं एक स्टार्टअप के बारे में पढ़ रहा था जो इसराइल में हम्म। 5 साल पहले शुरू हुआ। 5 साल में वो $32 बिलियन का गूगल ने उठाया। $32 बिलियन जो है ना, वो जुडान, सीरिया, हम्म। पैलेस्टाइन, इन सब हम्म। की जीडीपी से ज्यादा है। वो एक हम्म। 3 लोगों की टीम अगर वहां पे बैठ के कर सकती है, तो वही गूगल आपके पास है, वही इंटरनेट आपके पास है, वही एआई टूल्स आपके पास हैं। तो हम इस यूथ को डायरेक्शन देना चाहते हैं, इस यूथ के लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं कि खाली ब्लॉकचेन नहीं, आप एआई में आगे जाएं। अगर हम एआई में पीछे रह गए, तो वी विल ऑलवेज बी एन इंफीरियर नेशन। हम्म। ये आपने तो आईटी और ये आपने वाईफाई का जिक्र छेड़ के ना दुखती रग पे कहते हैं ना हाथ रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे आई एम श्योर आईटी की वजारत भी आपके साथ कोलैबोरेट कर रही होगी। यहाँ पे अच्छा देखें जी, हम इंटरनेट हर स्पीड नहीं हर मिलती, वजारत चाहे के जो आप साथ सबसे महंगे कोलैबोरेशन। से महंगा पैकेज ले लें तो भी वाईफाई अच्छा नहीं चल रहा होता। नहीं नहीं, हम हर वजारत के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स नॉट एवरीथिंग इज राइट, बट रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे, but they were laying bricks every single hour, and that is what our attitude is. There are a lot of problems, but we want to see them as opportunities. uh, वो जिनको, ये पाकिस्तान की यूथ ही इन प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करके उनको एक्सेलरेट करेगी।